Hello, dear students. Today I am going to discuss for class 12 Sonnet 18 written by William Shakespeare. You are already familiar with the poet কারণ তোমরা ক্লাস 11-এই শেক্সপিয়ারের র্যাপিড রিডারে যে নাটকগুলোকে তোমরা শর্ট স্টোরি হিসেবে পড়েছো, তাই কবি সম্পর্কে আমি বিশদে কিছু বলতে চাইছি না। আর আজকে আমরা শেক্সপিয়ারের সনেট 18 নিয়ে আলোচনা করব। At first, we have to know what a sonnet is. A sonnet is a poem of 14 lines. 14 লাইনের কবিতা, বাংলায় যেটাকে আমরা বলি চতুর্দশপদী কবিতা। Sonnets are of two kinds: Italian sonnet or Petrarchan sonnet and English sonnet or Shakespearean sonnet. Naturally, this is Shakespearean sonnet as Shakespeare wrote it. Italian sonnet is divided into two parts, octave and sestet. প্রথম 8টি লাইনের স্ট্যাঞ্জাকে বলা হয় অক্টেভ, আর শেষের 6টি লাইনকে বলা হয় সেস্টেট। And Shakespearean sonnet is divided into four parts, 3 quatrain of 4 lines each and a concluding couplet. Shakespeare has not given any title for his sonnets. In total, he wrote 154 sonnets. The first 126 sonnets are addressed to his dearest friend and patron, most probably Mr. W.H. Though there is controversy about it. কিন্তু আমরা ধরে নেব এই সনেটটি তার প্রিয় বন্ধু মিস্টার W.H.কে উদ্দেশ্য করেই লেখা। And the rest of the sonnets are addressed to an unknown lady, a dark lady. তার সম্পর্কে বিশদভাবে সেইভাবে কিছু জানা যায় না। তো note that the first line of the sonnet has been used here as its title. শেক্সপিয়ার আলাদা করে সনেটের কোনো টাইটেল দেননি। তিনি সনেট নং 1, সনেট নং 2, সনেট নং 3 এমনি করে এটি হলো সনেট 18, and this sonnet is considered the best or the finest sonnets of Shakespeare. তো আমরা আগে সনেটটা একবার আমি পড়ে নিচ্ছি, তোমরা একটু মন দিয়ে শোনো, তারপরে I will discuss it in detail. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. এবার লক্ষ্য করে দেখো, তার আগে একটু বলি, this particular sonnet is written
in praise of the poet's friend. The poet wanted to glorify his friend's beauty. Actually, he wanted to immortalize his friend's beauty or his friend through his immortal verse. The poet, when wrote this poem, he had a firm conviction or belief that his sonnet will be immortal, and as he had recorded his friend's beauty here, his friend's beauty will also be immortal. অর্থাৎ তার একটা দৃঢ় ধারণা ছিল তার কবিতা মানুষ যুগ 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 ধরে পড়ে আসবে, এবং সেটা সত্যিও প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1564 and he died in 1616, আর বর্তমান সময়টা হচ্ছে 2020 সাল। এবং এরপরও আরও 2030, 2050, অর্থাৎ যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে, যতদিন সাহিত্য থাকবে, শেক্সপিয়ারের এই কবিতা জেনারেশন থেকে জেনারেশন ধরে পড়ে আসবে, এবং সেই পড়ে আসার মাধ্যমে তার বন্ধুও অমর হয়ে থাকবে, এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা কিন্তু প্রমাণিত। তো এবার দেখো প্রথম লাইনটিতে, দ্য পোয়েম opens with a rhetorical question. প্রথম বাক্যটিতে একটি বাক্যালঙ্কার যুক্ত প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। দিস ইজ কল্ড ইন্টারোগেশন। ইন্টারোগেশনের অর্থ কি? প্রশ্ন করা হবে, আবার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর আছে। প্রশ্নটি যদি অ্যাফার্মেটিভ হয়, দেন আনসার উইল বি নেগেটিভ, অ্যান্ড ইফ দ্য interrogation is negative, the answer will be affirmative. দেখো, shall I compare thee, THEE, thee is an archaic usage. This is used in poem or poetry. Thee means you, object you, দুটো ইউ আছে, সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ। তোমাকে, এই দি মানে হলো তোমাকে। টু আ সামার্স ডে, আমি কি তোমাকে একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব? তাহলে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে কবি তুলনা করার কথা কেন বললেন? বিকজ ইন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি or in England, the most beautiful, the most enjoyable, the most pleasant season is summer or a summer day. সামার ইউরোপিয়ানদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ঋতু, সবচেয়ে ভালো তাদের উপভোগ্য ঋতু। সেজন্য সামারটাই সবচেয়ে ভালো। তাই বন্ধুকে যদি কারোর সঙ্গে তুলনা করতে হয়, তাহলে একটা ভালো কিছুর সঙ্গেই তো আমাকে তুলনা করতে হবে। So, at first he thought he would compare his friend's beauty to a summer day. প্রথমে বলছি, দেখো, shall I compare thee to a summer's day? আমি কি তোমাকে একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব? তাহলে উত্তর কী হবে? না, আমি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব না, বা আমি তোমাকে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব না, বিকজ দিস কম্প্যারিজন উইল নট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর সুইটেবল। গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করলে তোমাকে খাটো করা হবে। কেন খাটো করা হবে? বিকজ thou art more lovely and more temperate than a summer's day. Thou means you. Here, thou, subject you. And art means are. Thou art means you are more lovely, more beautiful, and more temperate, mild, or constant. Your beauty is constant, not changeable. And summer's beauty is changeable. That's why I can't compare you to a summer's day.
A summer's day is no doubt beautiful, very beautiful. But there are some limitations. Summer has some defects, shortcomings or faults. সামারের ফল্টগুলো কি? রাফ উইন্ডস ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে। মে মাস মানে সামার, সেজন্য মে মাসটিকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে মে মাসের যে ডার্লিং বার্ডস, মে মাসের যে প্রিয় কুড়িগুলো, ফুলের কুড়িগুলো, সেগুলোকে কি করে? রাফ উইন্ডস, ভায়োলেন্ট উইন্ড মাঝে মধ্যেই স্পয়েল করে দেয়, গাছের কুড়িগুলোকে ঝরিয়ে দেয়। দিস ইজ ওয়ান ফল্ট অফ সামার। And summer's lease hath all too short a date. Here lease is a legal contract, এটা আইন সিদ্ধ একটি চুক্তি, ইজারা দেওয়া। যেমন মনে করো এই জিনিসটিকে তোমাকে এত বছরের জন্য লিজ দেওয়া হলো, কন্ট্রাক্ট হলো, চুক্তি হলো। ওই অত বছর পর্যন্ত ওটার মালিকানা তুমি মালিক হলেও আমি কিন্তু সেটা ভোগ করব, এই চুক্তি। তাহলে এখানে সামার্স লিজ কথাটা এই কবিতায়, লিজ কথাটাকে শেক্সপিয়ার বিভিন্ন তার লেখার মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন। এখানে লিজ মানে আমরা ধরে নেব এটা ডিউরেশন। লিজ দেওয়া হয় যখন, তার মানে কি একটা পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয়, এটা ডিউরেশন, এত থেকে এত। তাহলে এখানে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি নেচার অ্যান্ড সামার, there was a legal contract between nature and summer. নেচার সামারকে বলেছে তুমি এতদিন থাকতে পারবে পুরো ইয়ারের মধ্যে, তুমি চলে যাওয়ার পর আরেক সিজনকে তার জায়গা দিয়ে দিতে হবে, সে চলে গেলে আরেক সিজন, অর্থাৎ সিজনগুলোর সঙ্গে নেচারের জন্য একটা লিগাল কন্ট্রাক্ট হয়েছে। তা সামারের ভাগ্যে জুটেছে খুব অল্প সময়। সামার ইজ বিউটিফুল নো ডাউট, বাট ইট ইজ শর্ট লিভড। ভালো জিনিস অথচ থাকছে খুব অল্প সময় ধরে, এটাও একটা ডিফেক্ট বা ফল্ট। অ্যান্ড সামার্স ডিউরেশন হ্যাথ মিনস হ্যাজ, দিস ইজ অলসো অ্যান আর্কেইক usage. All too short a date means day, আর শর্ট তার মানে সামারের দিনগুলো পিরিয়ডটা খুব ছোট। মে মাসের হয়তো 2 সপ্তাহ ওদের দেশে সামার থাকে, আমাদের দেশের সামার অনেক মাস ধরে চলে, যদিও বলা হয় 2 মাস, কিন্তু গরমটা আমরা ফিল করি অনেক মাস ধরে। কিন্তু ওদের হচ্ছে শীত প্রধান দেশ, তাই ওরা সামারের অপেক্ষায় থাকে, তাই তাদের কাছে সামার ইজ দ্য মোস্ট ফেভারিট অর বেস্ট সিজন। এবার দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে, সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন শাইন্স। আই অফ হেভেন, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ রেটরিক, বাক্যের অলঙ্কারের আরেকটি উদাহরণ। দিস ইজ কল্ড পেরিফ্রেসিস। পেরিফ্রেসিস মিনস টু সে সামথিং ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়ে, সোজা কথাকে সোজাভাবে না বলে ঘুরিয়ে বলা। দ্য আই অফ হেভেন বলতে কিন্তু সূর্যকে বোঝানো হচ্ছে। হেভেন মানে আকাশ, আকাশের চোখ। তো আকাশ যদি একটি বডি হয় বা ফেস হয়, তার চোখ হচ্ছে সূর্য। তো গ্রীষ্মকালে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো দিন দেখা যায় দ্য সান শাইন্স টু ব্রাইটলি, সূর্য কখনো কখনো প্রখর রৌদ্র দেয়, যেটা হয়তো আমাদের কাছে ইনটলারেবল বা আনবেয়ারেবল হয়ে যায়। দিস ইজ অ্যানাদার ফল্ট অফ সামার। আবার দেখা যায় কখনো কখনো ঠিক এর অপোজিটটাও ঘটে। অ্যান্ড অফেন এজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিমড, প্রায়শই দেখা যায় হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন মিনস স্কিন কালার। তো আমরা সূর্যটাকে এখানে দ্য সান ইজ হিয়ার পার্সনিফাইড, দেখো হিজ ব্যবহার করেছে, হিজ মানে পুরুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে। হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সন ডিমড মানে হচ্ছে আবছা হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ কাভার্ড হয়ে যাওয়া। আমরা প্রায়শই দেখি গ্রীষ্মকালে রৌদ্র রয়েছে, হঠাৎ করেই প্রায় দেখা যায় দ্য ডার্ক ক্লাউডস হ্যাজ কাভার্ড দ্য গোল্ডেন রেজ অফ দ্য সান, সূর্যের সোনালি রোদকে ঢেকে দিয়েছে, এক কথায় সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। তাহলে গ্রীষ্মকাল নো ডাউট সুন্দর, কিন্তু হঠাৎ করে সূর্যের উত্তাপ বেড়ে যায়, আবার সূর্য
মেঘের আড়ালে চলে যায়। তাহলে এই চারটে জিনিসকে এখানে গ্রীষ্মের ফল্ট হিসাবে দেখানো হয়েছে। তো যার মধ্যে ফল্ট আছে তার সঙ্গে যদি আমি আমার বন্ধুকে তুলনা করি, তাহলে ধরে নিতে হবে বন্ধুরও ফল্ট আছে। কিন্তু কবি বলতে চাইছেন, মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ নো ফল্ট, হিজ বিউটি ইজ কনস্ট্যান্ট, হিজ বিউটি ইজ unchangeable. That's why I can't compare you to a summer's day. কিন্তু প্রথমে ভেবেছিলেন না সামার্স ডে এর সঙ্গেই তুলনাটা করব। তারপরে যখন তার রিয়ালাইজেশন হলো সামারের লিমিটেশনসগুলো, ডিফেক্টসগুলো, তখন তিনি তার সেই ডিসিশন থেকে সরে এলেন যে না, তুলনা করব না। এইবার দেখো 7th লাইনে, দ্যার ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ, একটি সার্বজনীন সত্যকে তিনি তুলে ধরেছেন। সেটা কি? অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইন্স। ফার্স্ট ফেয়ার মিন্স বিউটি অ্যান্ড সেকেন্ড ফেয়ার মিন্স বিউটিফুল থিংস। সেই ইউনিভার্সাল ট্রুথটা কি? এভরি বিউটি ফ্রম বিউটিফুল থিংস। যত বিউটিফুল থিংস আছে তার থেকে সৌন্দর্যটা কী হয়? সামটাইমস ডিক্লাইন। ইন কোর্স অফ টাইম, কালক্রমে কী হয়? প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তুই তার সৌন্দর্য হারায়। অর্থাৎ বিউটি ইজ নট পারমানেন্ট। বিউটি হচ্ছে আজ আছে কাল নেই, এটা সকলের জন্যই সত্য। দিস ইজ ইউনিভার্সাল ট্রুথ। সেটা কিভাবে বিউটিফুল থিংস থেকে বিউটি চলে যায়? বাই চান্স, অর্থাৎ অ্যাক্সিডেন্টালি, অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আনট্রিমড। অর্থাৎ নেচার্স লয় হচ্ছে পরিবর্তন, অর্থাৎ চেঞ্জ ইজ দ্য ল অফ নেচার। আজকে যে জিনিসটা সুন্দর আছে, যত সময় যাবে যত যত্নেই তুমি রাখো, সেটা কিন্তু অসুন্দর হতে বাধ্য। সে রোদে নষ্ট হোক, বৃষ্টিতে নষ্ট হোক, যে কোনোভাবেই হোক, বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে কোনো বিউটিফুল থিংস থেকে তার বিউটি যাবেই আজ বা কাল। কারণ এটা দিস ইজ দ্য ল অফ নেচার। আনট্রিমড, ট্রিম মানে হচ্ছে ছোট করে ছেটে দেওয়া। ট্রিমার দিয়ে আমরা চুল ছেটে দিই, গাছপালার পাতাগুলোকে ছেটে দিই। তাহলে প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে সব কিছুকে অসুন্দর করে দেওয়া। বুঝতে পারছো? এই লকডাউন পিরিয়ডে আমরা যারা চুল কাটতে পারছি না, তাদেরকে নিশ্চয়ই সুন্দর লাগছে না। তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মেই তো চুলগুলো বড় হচ্ছে। ফলে আমরা প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে মানুষকে অসুন্দর করে দেওয়া, এবং সেটা আমরা স্যালনে গিয়ে চুলটাকে ছেটে এনে ট্রিম করে তারপর কিন্তু নিজেকে সুন্দর দেখায়। তাহলে সুন্দর বস্তু প্রকৃতির নিয়মেই অসুন্দর হবেই একদিন, সেটা অ্যাক্সিডেন্টালি হোক বা প্রকৃতির নিয়মেই হোক। তাহলে এখানে আনট্রিমড কথাটার মানে আমরা ধরতে পারি আনঅ্যাডর্নড, অসুন্দর অবস্থায় করে রাখা, এটাই প্রকৃতির নেচার। এবার দেখো চেঞ্জ অফ টোন। তাহলে এতক্ষণ বলা হলো প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তু থেকে সৌন্দর্য হারাবে, সেটা যেভাবেই হোক, অ্যাক্সিডেন্টালি হোক আর প্রকৃতির নিয়মেই হোক। বাট দাই ইটার্নাল সামার, দাই মিন্স ইয়োর, পজেসিভ কেস, your eternal summer. Eternal means immortal, and here summer is equal to beauty. Summer সমান বিউটি। তাহলে দাই ইটার্নাল সামার তার মানে কি? ইয়োর ইমর্টাল বিউটি। কিন্তু তোমার অমর সৌন্দর্য শ্যাল নট ফেড, সেটা কিন্তু কখনোই ম্লান হবে না, ফেড হবে না। দ্যাট মিন্স the poet wanted to say that his friend is an exception to that rule of nature. প্রকৃতির যে পরিবর্তনের, ক্ষয়ের বা ধ্বংসের যে নিয়ম আছে, তার থেকে কবির বন্ধু একটি ব্যতিক্রম। কবির বন্ধু তার সৌন্দর্য হারাবে না। সে সবাই হারালেও বা সব জিনিস হারালেও, সব ব্যক্তি হারালেও, কবির বন্ধু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।
nor lose possession of that fair thou owest. Owest means own, possess. Thou means you. Nor lose possession, nor মানে not, তার মানে তুমি অধিকার হারাবে না অফ দ্যাট ফেয়ার, সেই সৌন্দর্যের অধিকার হারাবে না যে সৌন্দর্য তুমি এখন অধিকার করে আছো। তার মানে বর্তমানে যে সৌন্দর্য তুমি অধিকার করে আছো সেই সৌন্দর্যটাই অক্ষত থাকবে চিরকাল তোমার সাথে, সেটার সেই সৌন্দর্যের অধিকার তুমি হারাবে না। পজিশন মিন্স অধিকার। নর শ্যাল ডেথ ব্র্যাগ thou wanderest in his stead. Here death is personified, সেজন্য ব্যবহার করা দেখা যায় হিজ ইন হিজ সেড। মৃত্যু হচ্ছে সকলের কাছে মিস্টিরিয়াস, রহস্যময়। মৃত্যু হলো একটি অন্ধকারময় জগৎ, দ্যাট মিন্স সেই জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সেড, ছায়া। মৃত্যু কী করে? সমস্ত লিভিং বিইংকে তার ছায়াতলে কোনো না কোনো দিন নিয়ে যায়। তাহলে হিয়ার ডেথ হ্যাজ বিন ডেসক্রাইবড অ্যাজ আ পাওয়ারফুল, অ্যারোগ্যান্ট, প্রাউড পারসন। অহংকারী, শক্তিশালী এক ব্যক্তি হিসাবে মৃত্যুকে তুলে ধরা হয়েছে। মৃত্যু সকলকেই তার ছায়াতলে কোনো না কোনো দিন নিয়ে যায়। কিন্তু কবি বলতে চাইছেন মৃত্যু তোমাকে বা তোমার সৌন্দর্যকে, তোমাকে, তার বন্ধুকে বলছে, তার বন্ধুকে কিন্তু তার ছায়াতলে নিয়ে যেতে পারবে না। অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে যেতে পারলেও তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না। ইন ইয়োর কেস ডেথ উইল বি আনসাকসেসফুল টু টেক ইউ ইন হিজ সাইড। এখানে পার্সনিফাই করা হয়েছে ডেথকে। কখন নিয়ে যেতে পারবে না? When in eternal lines, immortal lines, here lines means the lines of sonnet 18. যখন সনেট 18-এর লাইনগুলোতে ইউ উইল বি রেকর্ডেড, সনেট 18-এর লাইনগুলোতে যেহেতু তুমি লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছ, টু টাইম দাও গ্রোস্ট, যত সময় যাবে ইউ উইল গ্রো আপ, তুমি আরও তোমার বৃদ্ধি লাভ হবে। অর্থাৎ যত সময় যাবে সাধারণ মানুষের কী হয়, আয়ু কমে আসে। এখানে দেখা যাবে যত সময় যাবে তার আয়ু আরও বৃদ্ধি পাবে, কারণ এই সনেটের লাইনগুলোই তোমাকে অমর করে রাখবে। এবার শেষে আছে কনক্লুডিং কাপলেট। এই দুটোতে পরপর মিল আছে, দেখো সি আর দি, আর বাকিগুলো সব অল্টারনেট করে মিল আছে। So long as men can breathe or eyes can see. So long কথার অর্থ হচ্ছে, so long as মানে যতদিন। তাহলে so long as এটা একটা ফ্রেজ যার অর্থ হচ্ছে যতদিন men can breathe. Men can means, breathe means people will exist on earth. যতদিন মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নিবে, তার মানে যতদিন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। আর আইজ ক্যান সি, আইজ ক্যান সি মানে দেখতে পাওয়া বা পড়ার ক্ষমতা থাকা। ম্যান হ্যাজ দ্য অ্যাবিলিটি টু রিড। অর্থাৎ যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে, যতদিন লিটারেচার থাকবে, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this. ততদিনই বাজবে এটি। এটি মিনস সনেট 18, অথবা শেক্সপিয়ারের অন্য সনেট বা লেখাগুলো সম্পর্ক হতে পারে, পোয়েট্রি সম্পর্ক হতে পারে। সো লং লিভস দিস, যতদিন এই সনেট 18 টিকে থাকবে। অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি, এবং এই সনেটটি তোমাকে জীবন প্রদান করবে। তার মানে এই সনেটটা কবির বন্ধুকে যেন অক্সিজেন সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করবে, তাকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতেই থাকবে আর তার বন্ধু বেঁচে থাকবে। তাহলে তার বন্ধুর কিন্তু ফিজিক্যাল ডেথ হবে, কারণ মানুষকে জন্মালে মরিতে হবে, অমরকে কথা হবে। তাই হিজ পোয়েটস ফ্রেন্ড উইল হ্যাভ ফিজিক্যাল ডেথ, কিন্তু
মৃত্যু তাকে তার ছায়ার তলে নিয়ে যেতে পারবে না, তার অর্থ হচ্ছে পিপল অন আর্থ উইল রিমেম্বার হিম ফর এভার। পাঠকদের মনে, মানুষের মনে তার বন্ধু চিরকাল বেঁচে থাকবে, এই অর্থে বেঁচে থাকা। কারণ হিজ সনেট উইল ইমমর্টালাইজ হিম, তার সনেটই তাকে অমর করে রাখবে। তাই সনেট যদি অমর হয়, আর সনেটে যাকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, তাহলে সনেট অমর হলে সেই ব্যক্তিটিও অমর হবে। তো এইভাবে কবি তার বন্ধুকে অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন এবং তিনি সেটা করতে সক্ষমও হয়েছে। এবার আরেকটা রেটরিকের ব্যবহারের কথা আমি তখন খেয়াল করিনি। দেখো, এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার, ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার, দিস ইজ কল্ড অ্যালিটারেশন। বাংলায় বলা হয় অনুপ্রাস। অর্থাৎ পরপর যদি আমরা একই লেটার দিয়ে শুরু ওয়ার্ড ব্যবহার করি বা একই সাউন্ড পরপর যদি ব্যবহার করি, সেটাকে বলা হয় অনুপ্রাস বা অ্যালিটারেশন। দেখো, এফ এর ব্যবহার হয়েছে 3 বার, ফেয়ারে এফ, ফ্রমে এফ, আবার ফেয়ারে এফ। তো এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যালিটারেশন বা অনুপ্রাসের একটি এক্সাম্পল। তাহলে আমি একটু জিস্ট করে পুরোটাই বাংলায় একবার তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। কবি তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে প্রশংসা করে একটি কবিতার মাধ্যমে তাকে অমর করতে চান। এবং তার প্রথমেই মনে হলো যে তার বন্ধুকে যদি কারোর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে কার সঙ্গে করা যায়? তো অনেক ভাবনা চিন্তার পর ভাবলেন যে না, একটি গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গেই তাকে তুলনা করা চলে। কিন্তু যখনই তার মনে পড়ে গেল, আরে গ্রীষ্মের দিনগুলোর তো কিছু ফল্ট আছে, তাহলে গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করাটা তো বোধহয় ঠিক হবে না, তখন তিনি এই সিদ্ধান্তটাকে থেকে সরে এলেন। তার মানে বুঝতে পারছো, তার বন্ধুর সৌন্দর্য কোন লেভেলে পৌঁছে গিয়েছেন এটা তিনি বোঝাতে চাইছেন। গ্রীষ্মের দিন তো সুন্দর, তার থেকেও সুন্দর। তার মানে তার বন্ধুর সৌন্দর্য হচ্ছে অতুলনীয়, ইনকম্পারেবল, কারোর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। এবার বলছেন প্রত্যেকটা সুন্দর বস্তুই সৌন্দর্য হারাবে, এটা একটা চিরন্তন সত্য কথা। সেটা প্রকৃতির নিয়মেই হবে বা দুর্ঘটনার কারণেই হবে, কিন্তু তোমার সৌন্দর্য তুমি কোনোদিনই হারাবে না। এমনকি মৃত্যুও তোমাকে তার ছায়াতলে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ আমার সনেটের লাইনেই আমি যে তোমাকে অমর করে রাখবো। তাই যতদিন মানুষ থাকবে পৃথিবীতে, মানুষের পড়ার ক্ষমতা থাকবে, চোখ দেখতে পাবে, মানুষ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবে, ততদিনই আমার সনেট তোমাকে, আমার সনেটও বাঁচবে, আর আমার সনেট বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।